ناظرین، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا انسانیت پہ کہ جب قبروں کو تالا لگانا پڑے گا؟ اب یقین کیجئے یہ دور آ چکا ہوا ہے کہ اب کیا ہمارے ملک میں یا ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا نہیں کہ قبروں سے لڑکیوں کی لاشوں کو نکال کر ان کے ساتھ بدفعلی کی گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ہاں، ہم نے یہ فرینچ پریزیڈنٹ آ رہا ہے انڈیا کو جو ہے وہ فرانس میں بلایا جا رہا ہے۔ آپ امیجن کریں کوئی دنیا کا لیڈر پاکستان کو بلانے کو تیار نہیں ہے۔ جو خدا ہے لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے، آزادی چنگی ہے تو لمحے پہ جاندے ہو جا کے سارے، اینڈ دین یو گو اینڈ دین یو لک دی فیٹ اینڈ دین آپ آتے ہیں ہمارے پاس، ادھر جا کے اندر کھاتے بند کمروں میں جا کے تلوے چاٹتے ہیں ان کے، باہر آ کے کہتے ہیں جی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کر دیا، مسلمان ہیں ہم، یہ ہیں وہ دینے والے لوگ ہیں، ہم بھیک مانگنے والے لوگ کبھی بھی نہیں تھے۔ سناتن دھرم میں کبھی تھا ہی نہیں یہ چیز، ہم دنیا میں بھیک دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ دیکھیے نا کہ انڈیا کی جس طرح سے اکانومی آگے جا رہی ہے، فورن پالیسی، انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ان کی جیسے چل رہی ہے، تو ہمیں تو الٹا ان سے سیکھنا چاہیے۔ ہم جو بھی کوئی انڈیا سے دوستی کی بات کرے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مودی کا یار ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ غدار ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس ملک کا وفادار نہیں ہے۔ ناظرین، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا انسانیت پہ کہ جب قبروں کو تالا لگانا پڑے گا؟ اب یقین کیجئے یہ دور آ چکا ہوا ہے کہ اب کیا ہمارے ملک میں یا ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا نہیں کہ قبروں سے لڑکیوں کی لاشوں کو نکال کر ان کے ساتھ بدفعلی کی گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ہاں، یعنی ایک قبر ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اپنی بیٹی کی قبر ہے ان کی نا، تو بدفعلی سے بچنے کے لیے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اس کی قبر، اس کی لاش کے ساتھ بدفعلی نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے ناظرین انہوں نے اس کی قبر کو تالا لگایا ہوا ہے۔ آپ یہ امیجن کریں، یہ انڈیا ٹوڈے جو ہے اخبار وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں ناظرین کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھارت کو پروپیگنڈے کا موقع ملے پاکستان کے خلاف اور وہ پروپیگنڈا نہ کرے۔ اب یہ باقاعدہ انہوں نے اس کی پوری خبر چھاپی ہے، نے کہا کہ یہ پاکستان میں ایک روایت چل پڑی ہے جہاں پہ والدین نے اب اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں کی، یعنی اگر بیٹی کسی کی فوت ہو جاتی ہے، اپنی بیٹیوں کی قبروں کو تالے لگانے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ اب قبروں سے نکال کے ان لاشوں کا ریپ کیا جاتا ہے۔ معاشرہ تو بہت حد تک گر چکا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں قبروں سے نکال کے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ باپ نے بیٹی کو پریگننٹ کر دیا، یہ بھی ہوا ہے، بھائی نے بہن کو کر دیا، یہ سب ہوا ہے ناظرین۔ لیکن کس چیز کی کاسٹ پہ ہوا یہ؟ ہم نے تو اپنے اخلاقیات کھو دی ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں، پاکستان بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، اور ہمارا معاشرہ تو بہت حد تک گر چکا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں قبروں سے نکال کے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ باپ نے بیٹی کو پریگننٹ کر دیا، یہ بھی ہوا ہے، بھائی نے بہن کو کر دیا، یہ سب ہوا ہے ناظرین۔ لیکن کس چیز کی کاسٹ پہ ہوا یہ؟ ہم نے تو اپنے اخلاقیات کھو دی ہیں اور ہم کھوتے جا رہے ہیں۔ فرینچ پریزیڈنٹ آ رہا ہے انڈیا کو جو ہے وہ فرانس میں بلایا جا رہا ہے۔ آپ امیجن کریں کوئی دنیا کا لیڈر پاکستان کو بلانے کو تیار نہیں ہے، کوئی دنیا کا لیڈر یہ پچھلے ایک سال میں جو ہم نے گند کی ہے نا، پاکستان کو بلانے کو تیار نہیں ہے کوئی دنیا کا لیڈر۔ سنتے پہ دوسری اور وہ اور آپ دنیا میں جا کے ترلے کر رہے ہو، پہلے پیسوں کے لیے ترلے کرتے ہیں، حکومت نہیں آتی تو ترلے کرتے ہیں ہماری حکومت لائی جائے، حکومت آ جاتی ہے تو پیسوں کے لیے جا کے ترلے کرتے ہیں۔ مطلب عجیب قسم کے یہ بیکاری قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ، مطلب نہ اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، نہ قوم کی سیلف رسپیکٹ ہے، نہ لوگوں کو، عوام کو کہیں گے ہماری بڑی سیلف رسپیکٹ ہے۔ جو لا الہ الا اللہ، عمران خان صاحب کہتے ہیں جو خدا ہے لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے، آزادی چنگی ہے تو لمحے پہ جاندے ہو جا کے سارے، اینڈ دین یو گو اینڈ دین یو لک دی فیٹ اینڈ دین آپ آتے ہیں ہمارے پاس، ادھر جا کے اندر کھاتے بند کمروں میں جا کے تلوے چاٹتے ہیں ان کے، باہر آ کے کہتے ہیں جی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کر دیا، مسلمان ہیں ہم، یہ ہیں وہ دینے والے لوگ ہیں، ہم بھیک مانگنے والے لوگ کبھی بھی نہیں تھے۔ سناتن دھرم میں کبھی تھا ہی نہیں یہ چیز، ہم دنیا میں بھیک دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ 2 سال بھی بہت لمبا ٹائم ہے پاکستان کے لیے۔ مودی جی نے 2019 میں بولا تھا کہ میں نے ان کی ہیکڑی نکال دی اور انہیں در در کٹورا لے کے
जाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आप देखिए भिखारी जो होता है उसका फ्यूचर क्या होगा, वो भीख मांगेगा। और अब इनका हालत ऐसी कर दी है मोदी जी ने अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू, इन्हें भीख भी नहीं मिल रही। भी सऊदी अरेबिया, यूएई जो इनके साथ हमेशा खड़े होते थे इन्हें भीख देने के लिए, अमेरिका ऑल्सो, वो अब इन्हें भीख भी देते नहीं है, क्योंकि भीख भी मिलेगी जब मोदी जी चाहेंगे। ये पाकिस्तानियों को याद रखना चाहिए, भीख तब मिलेगी जब हिंदुस्तान चाहेगा, आईएमएफ से लोन तब मिलेगा जब हिंदुस्तान चाहेगा। हिंदुस्तान की आज जो भारत की जो वहां पे पकड़ है आईएमएफ के अंदर, जो इसकी पहचान है, जो हमारे वहां पे वॉइस है हमारी, वो इतनी स्ट्रांग है। अक्टूबर नवंबर से लगे हैं ये लोग, आज अप्रैल खत्म होने वाला है, आखिरी दिन है अप्रैल का, इन्हें भीख नहीं मिली। तो सर आखिर ये लोग भारत के साथ टर्म्स को बेहतर क्यों नहीं करते, जबकि ये चीज हमारे ही फायदे में है? देखिए, एक अजीब किस्म का एक विशस, एक ट्रैप है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं। और जो भी कोई इंडिया से दोस्ती की बात करे उसको कहा जाता है कि ये मोदी का यार है, उसको कहा जाता है ये गद्दार है, उसको कहा जाता है कि ये इस मुल्क का वफादार नहीं है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी यही बात करते रहे हैं, करते हैं। हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, खसूसन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी ये समझते हैं कि उनका फरीजा है कि सबसे पहले उन्होंने दुश्मनी ही की बात करनी है। तो ये तो एक हमारे यहाँ एक ट्रेंड या एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। अच्छा, अब मेरा ख्याल ये है कि जब आप भारत दुश्मनी की बात करते हैं तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आप अपनी हुबुल वतनी साबित कर रहे होते हैं कि जनाब हम चूंकि इंडिया के दुश्मन हैं, इसलिए आप हमें मुहब्बे वतन समझें। और वो लोग जो कि इंडिया के साथ दोस्ती की बात करते हैं उनको एक नेगेटिव अंदाज में पेश किया जाता है। जब आप मुझे कभी बताएं कि इंडिया के कोई पॉलिटिशियन, कांग्रेस के जो हैं राहुल गांधी, वो वॉशिंगटन और लंदन और पेरिस और बर्लिन जाके अपनी यकीन दहानियां करवाते हैं कि देखिए हम बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ आप जो है ना प्लीज करें। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी से सीख लें कुछ, नरेंद्र मोदी या बीजेपी से सीख लें कुछ। फिर जो आपको ये तो कम से कम जो है वो अवाम, अपनी भारत की अवाम के ऊपर तो रिलाई करते हैं। आप जाते हैं सीधा जाके वहां पे कहते हैं कि यार वो हमारी हुकूमत जो है ना वो हमें हुकूमत में आने में मदद करे। अमेरिकी कांग्रेसमैन से जो राब्ते कर रहे हैं, उनसे लेटर लिखवा रहे हैं, और अमेरिकी कांग्रेसमैन समझते हैं कि जैसे वो जो बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी। हालांकि उनको क्या, कांग्रेसमैन की एक मेंबर जो सेनेट का मेंबर है वहाँ, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर है, उसकी क्या वैल्यू है भाई? वो वहाँ जो मर्जी होगा, वो एक इंडिविजुअल के तौर पे। अब वो बात कर रहे हैं जनाब के वो समझ रहे हैं पाकिस्तान तो एक खेत है मूली, जिधर मर्जी उसको काट दो, लगा दो, जो मर्जी यहाँ पे कर लो, किधर किसने कौन सा पूछना है। और यहाँ पे भी हमारे छिछोरे सियासतदान और छिछोरी हरकतें कि वहां से एक कांग्रेसमैन को बात कर दे यहाँ पे। इंडिया और चाइना का ही आप देख लें कि उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनके बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद 120 बिलियन डॉलर की तिजारत हो रही है। और इसी तरह देख लें बांग्लादेश के इश्यूज हैं इंडिया के साथ, लेकिन वहां पे भी आप देख लें कि वो इतनी क्लोज कोऑपरेशन होती है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो ये सब बिल्कुल कुछ सर। जी 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 सर लेकिन आप ये भी देखिए ना कि इंडिया की जिस तरह से इकोनॉमी आगे जा रही है, फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उनकी जैसे चल रही है, तो हमें तो उल्टा उनसे सीखना चाहिए। हम अभी तक जो है, आपने देखा लास्ट टाइम भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें उन्होंने जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी गलत जबान इस्तेमाल की और फॉरेन मिनिस्टर के बारे में भी, लेकिन इसके बावजूद अभी वो एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं। तो आपके ख्याल से उनको किस तरह का बिहेव करना चाहिए और क्या बात कुछ आगे बढ़ेगी? वैसे सुनने में तो यही आ रहा है कि वहां की लीडरशिप के साथ इनकी कोई मीटिंग नहीं है, मगर फिर भी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो, ट्रेड ओपन हो। कब तक ये मुल्क को लोन मांग मांग के चलाते रहेंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये अभी जा रहे हैं वहां पे। और अब आई डोंट नो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा।
ये जो अभी विजिट है SCO का, तो लेकिन पर्सनली मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी इंडिया पॉलिसी का ताल्लुक है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई खास डेवलपमेंट के चांसेस मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये जो हमारी पॉलिसी है इसको कुछ और लोग तश्कील देते हैं। फॉरेन मिनिस्टर का तो बड़ा एक रोल एक कह लें कि एक वाजिबी सा रोल होता है इसमें। वो स्क्रीन पे फॉरेन मिनिस्टर। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।